बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे चारों ओर परम प्रकाश एकदम दूध जैसा वातावरण, वायुमंडल बना हुआ है और उसके अंदर बेहद के दादाजी को आत्मस्वरूप में हम रह के देख रहे हैं और बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद की चुंबकीय शक्ति हमारे मस्तक में आ रही है और हमारी आत्मा के अंदर आत्मा को भरपूर कर रही है। वो पावर से हमारी आत्मा भरपूर हो रही है। ऐसा महसूस करना है बेहद के बच्चों को और ये हमेशा महसूस करते रहना है। अब मैं आगे जो बताने वाली हूँ, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बेहद के बच्चे क्या है? श्रेष्ठ और तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न। खुशी का खजाना क्यों मिला है? क्योंकि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है और आप उससे मिलन मना रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले, मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं ये बता रही हूँ, आज मैं ये पढ़ रही हूँ जो वाणियों के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है पेज पे, हेडिंग, जिसको सूचना भी कहेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? अविनाशी और अनमोल खजाना इस वाणियों में दिया हुआ है। अविनाशी और अनमोल खजाना इन वाणियों के अंदर है। उससे मिलने वाले अपार सुख का हम कैसे वर्णन करें। आत्मा के लिए उस खजाने में सर्व प्राप्तियां समाई हुई है। इन अव्यक्त महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते सुनते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी और शांति से शीतल हो रही है। साथ ही साथ उसे यह भी अनुभव होता है कि उससे प्रकाश और शक्ति में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होते होते उसकी स्थिति ऐसी होती जा रही है जिसमें उसे एक अनोखा हर्ष, उल्लास और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चाहे आसपास के वातावरण में लोग बैठे हों और चहल पहल भी हो रही हो, परंतु महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते उसे एकांत तथा मधुर अवस्था का आभास होता है, जिसमें वह समा जाना चाहता है। माना पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते निसंकल्प अवस्था हो जाती है। तो निसंकल्प अवस्था में आत्मा क्या चाहती है? बस मैं निसंकल्प अवस्था में समा जाऊं। वाणियों के अंदर बहुत कुछ खजाने हैं, हीरे मोती हैं और खजाने भरे पड़े हैं, जिन खजानों को हम ढूंढते हैं।
और बच्चों को ढूंढ ढूंढ के देती हूँ मैं। कलयुग के इस दौर पे फिर हल और बल की प्राप्ति, हल और बल की प्राप्ति। हल माना हर चीज़ का हल, कोई भी विघ्न हो उसका हल है इसमें, और बल भी मिलता है। तो कलयुग के इस दौर में माया का प्रभाव प्रबल है, परंतु निश्चित जानिए कि इन अव्यक्त वाणियों में दुर्बल से दुर्बल आत्मा को भी इतनी शक्ति वरदान में मिलती है, वरदान की इतनी शक्ति का वरदान देने की क्षमता है कि वह माया के वार की सफलतापूर्वक रीति से सामना कर सके। माया का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे छुटकारा पाने के लिए इन वाणियों से हल और बल न मिले। मनुष्य आत्मा के ऐसे संस्कार जिनसे उसे अशांति मिलती हो, इन अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से वो मिटने लग जाते हैं, मिटने शुरू हो जाते हैं। इन वाणियों के अंदर इतना बल मिलता है। वास्तव में इन अव्यक्त वाणियों से एक नया जीवन मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा को जो अनादि निर्मल स्वरूप, आत्मा का जो अनादि निर्मल स्वरूप, अनादि स्वरूप तो निराकार स्वरूप था ना। अनादि माना जहाँ आवाज़ नहीं है, अनाद माना जहाँ आवाज़ नहीं है। अनादि निर्मल स्वरूप और शांत सुधर्म है। आत्मा उसमें स्थित हो गई है। पुराने जीवन के संस्मरण ओझल और अतीत में विलीन होने लगते हैं और नए स्वर्णिम सुमधुर स्वच्छ जीवन के स्मरण उभरने लगते हैं और आत्मा को ताजगी, तल्लीनता और तृप्ति मिलती है। इन वाणियों के अध्ययन से इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। अब आगे क्या लिखा है? विशेष बात तो यह है कि मन को ऐसी संतुष्टता का अनुभव होता है कि जीवन सफल हो रहा है और दूसरों की सेवा का सुपुरुषार्थ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक वाणी में अव्यक्त संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। उसका दूसरा तरीका भी बताया गया। स्पष्ट है कि यदि हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं जिसमें दूसरों का जीवन बदल जाए, संकल्प बंद हो जाए, तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है और उन्नति हो सकती है। दूसरों को शांति एवं शुद्धि देने रूप सेवा की आशीर्वाद भी मिलती है और यही अंतवाहक अथवा अंतवाहक शरीर धारण करने के बारे में बात कही गई है। यह अव्यक्त स्थिति तो राजयोग की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण करने की शक्ति आत्मा को मिलती है और आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह समृद्धि रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपने परमपिता परमात्मा के पास निकट जाकर आनंद भोर अनुभव करती है। ऐसे जो महान लाभ देने वाली अव्यक्त वाणियाँ हैं, इन्हें बार बार पढ़कर मनन करने और जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। यह आत्मा का सौभाग्य है, सौभाग्यशाली आत्मा है। वह आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा है जो अपने मन, वचन और कर्म से इनके अनुसार बनती है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। महाशांति के सागर में अपने आप को बस चारों ओर महाशांति का सागर, यही देखो, इसी से प्राप्ति होगी। एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, बल मिलेगा। और बाप को याद करो। बेहद परम महाशांति, बेहद परिवार मनకు
ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా తన దివ్య సందేశంలో బాపుని కలుసుకోవటం ద్వారా అపారమైన సుఖం, సర్వ ఖజానాలు ప్రాప్తి ఎలా లభిస్తుందో, తండ్రిని కలుసుకుంటేనే ఆత్మ లోపల వచ్చేటువంటి శక్తుల గురించి నటువంటి సందేశం హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మన నలువైపుల పరం ప్రకాశము ఒక పాలలాగా తెల్లటి వాతావరణం, వాయుమండలం తయారయ్యి ఉంది అని సంకల్పంలో ఉండండి. దాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉండండి. దాని లోపల బేహద్ దాదాజీ యొక్క స్వరూపాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్ దాదాజీ మస్తకం నుండి బేహద్ అయస్కాంతం యొక్క పవరు నా యొక్క మస్తకంలోకి వస్తూ ఉంది అనే అనుభవాన్ని చేసుకోండి. మన యొక్క ఆత్మ లోపల ఆ యొక్క పవరు నిండిపోతూ ఉంటుంది. ఆ పవర్ తోటి మన ఆత్మ భర్పూరుగా పవర్ఫుల్గా మనకు అనుభవం అవుతుంది. బేహద్దు పిల్లలకి సదా ఈ యొక్క అనుభవం అనేది ఉండాలి. ఇక నేను ముందు చెప్పేటువంటి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. శ్రేష్టమైన భాగ్యశాలి బేహద్ పిల్లలు ఎవరు? శ్రేష్ఠ భాగ్యశాలి అనగా సదా సర్వ ఖుషి అనే ఖజానాతోటి సంపన్నంగా ఉండేటువంటి వారు. ఖుషి యొక్క ఖజానా ఎందుకు లభిస్తుంది? ఎందుకంటే భగవంతుడు గురించి ప్రపంచం మొత్తం వెతుకుతూ ఉంది. మీకు ఆయన లభించారు, ఆయన్ని మీరు కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఇది ఖుషికి సంబంధించిన విషయమే కదా. అందుకనే మీకు చాలా సంతోషం సదా సదా లభిస్తుంది. సర్వులకి సదా ఖుషిని పంచేవారు మీరే. ఎప్పుడైతే నలుమూలలా ఈ యొక్క ఖుషి యొక్క డంకా బజాయిస్తూ ఉంటారు, అందరూ కూడా ఖుషీగా వాతావరణం నుండి పొందుతూ ఉంటారు ఖుషీని. ఇలాంటి శ్రేష్ఠ భాగ్యశాలి ఆత్మలు సదా సర్వ ఖుషి ఖజానాతోటి సంపన్నంగా ఉండే ఆత్మలు, సర్వులకు సుఖము శాంతి యొక్క మార్గాన్ని చెప్పేటువంటి మాస్టర్ సుఖదాత పిల్లలు, సదా సర్వుల యొక్క సంకట మోచన విఘ్న వినాశకులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు శ్రేష్టమైన ఆత్మలు, బేహద్దు సేవాదారి. ఇలాంటి ఆత్మలకి బేహద్దు సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను ఏదైతే అవ్యక్తవాణి చదువుతున్నానో దాని లోపల చెప్పినటువంటిది మంచి మహావాక్యము మీ ముందు చెప్పదలిచాను అంటున్నారు మా. అవినాశి మరియు అమూల్యమైన ఖజానా. అవ్యక్తవాణి అంటేనే అవినాశి ఖజానా, అమూల్యమైన ఖజానా. ఇది వాణిల ద్వారా బేహద్దు పిల్లలందరికీ ఇచ్చుటకు బేహద్దు ఆకారి బాప్ ఇస్తూ ఉన్నారు. బాపు దాదాలు మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అవినాశి అమూల్యమైన ఖజానా కేవలం బేహద్దు పిల్లల కోసము అవ్యక్తవాణి లోపల ఉన్నవి. దీనితోటి మనకు అపారమైన సుఖము అనేది లభిస్తుంది. దాన్ని మనం ఎలా వర్ణన చేయగలం? ఇది కేవలం అనుభూతి పొందేదే.
ఆత్మ కొరకు ఈ ఖజానా అన్నిటినీ కూడా ఇప్పిస్తూ ఉంటుంది. ఖుషి జైసా ఖురాక్ నయ్యే అంటారు కదా. ఖుషీగా ఉంటే అన్నీ ఆటోమేటిక్గా ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క మహావాక్యాలు అవ్యక్తవాణిలను చదువుతూ వింటూ ఉంటే ఆత్మకు దేహానికి అతీతమైనటువంటి స్టేజ్లో శాంతి మరియు శీతలత అనుభవం అనేది అవుతూ ఉంటుంది. దీనితో పాటు పరం ప్రకాశము మరియు శక్తి కూడా బుద్ధి లోపలికి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఆ పరం ప్రకాశాన్ని, శక్తిని వృద్ధి చేసుకుంటూ ఆ స్థితిలోకి మీరు వెళ్తూ ఉండాలి. ఇది ఒక అనోక అంటే విశేషమైన ఖుషి, ఉల్లాసము మరియు దివ్యత యొక్క అనుభవము. దీని చుట్టూ అలాంటి వాతావరణము మీ దగ్గర ఉన్నది అని సంకల్పం చేస్తూ, సంకల్పం అంటే ఊహించిన అది మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఫీల్ అవుతూ ఉండాలి. ఏకాంతంలో కూర్చొని ఈ మహావాక్యాలు చదువుకోండి, వినండి. మీ యొక్క స్టేజ్ చాలా మధురంగా ఉంటూ ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటూ ఉంటుంది. మీ లోపలికి ఆ ఆనందము, సుఖము, ఖుషి అనేది నిండిపోతూ ఉంటుంది. చదువుతూ వింటూ మీరు నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఆత్మకు పరం శక్తి, పరం ప్రకాశము వస్తుంది. ఈ నిస్సంకల్ప స్థితిలో మీరు ఎప్పుడైతే ఇమిడిపోతూ ఉంటారో చాలా శక్తిశాలిగా అన్ని ఖజానాలను మీరు పొందినట్లు ఫీల్ అవుతారు. వజ్రాలు, ముత్యాలు, ఇంకా ఖజానా యొక్క బండార నిండుగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం దీనికోసమే ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతూ వచ్చాం. పిల్లలు తండ్రి కోసం వెతికారు, జ్ఞానం కోసం వెతికారు, సుఖము, శాంతి, పరం శాంతి, ఆనందం కోసం వెతికారు. ఈ కలియుగంలో అవన్నీ ఏ వ్యక్తి ద్వారా, ఏ ఋషి సంప్రదాయం ద్వారా, ఏ ధర్మం ద్వారా ఎవ్వరికీ లభించవు. కేవలం ఒక్క బేహద్ బాపూజీ, దాదాజీ ద్వారానే లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఇవ్వటానికే బాపు భూమి మీదకి సాకార రూపంలో అవతరించారు. భలే మీ దగ్గర ఏ విఘ్నాలు వచ్చినా సరే దీనికి సమాధానము ఈ యొక్క పరం జ్ఞానము, పరం శక్తి ఇస్తూ ఉంటుంది. ఏ సమస్య అయినా సరే తొలగిపోతుంది. ఇదే ఆత్మబలము, ఆధ్యాత్మిక బలము, మనోబలాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. కలియుగంలో ఈ మాయ ప్రపంచంలో మాయ యొక్క ప్రభావము బేహద్దు పిల్లల దగ్గర పైన, జ్ఞాని ఆత్మల పైన పడదు. ఇది మీకు ఎంతంత పూర్తి నిశ్చయం ఉంటుందో అంతంతగా డబల్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అవ్యక్త వాణిలోని మహావాక్యాలు ఎంత దుర్బలమైన ఆత్మలకైనా సరే శక్తిని వరదాన రూపంలో ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ అవ్యక్త వాణిల ద్వారా ఈ వరదానం అనేది తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఇంత వరదాని శక్తి, క్షమత అనేది జ్ఞానం ద్వారా లభిస్తుంది. మాయతోటి యుద్ధం చేసిన సఫలతాపూర్వకంగా మీకు విజయమే లభిస్తుంది. మాయ ఏ రూపంలోనూ మిమ్మల్ని దుఃఖపెట్టదు, హింసించదు. మాయ నుండి మీకు విముక్తి పొందాలి అంటే ఈ అవ్యక్త వాణిలే మనకు బలం. హలం అంటే నివారణ, సమస్యలకు నివారణ. మానవాత్మలైతే ఎలాంటి సంస్కారాలు కలిగి ఉంటారు, అందుకనే అశాంతి వాళ్ళకి లభిస్తూ ఉంటుంది. అవ్యక్తవాణి అధ్యయనంతో
అశాంతిని తొలగించుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ అవ్యక్తవాణి లోపల ఎంత బలం ఉన్నది అంటే, అవ్యక్త స్టేజ్కి చేరుకొని ఆత్మ బలాన్ని, ఆత్మశక్తిని తోటి శారీరక శక్తిని కూడా పొందేటువంటి మార్గం లభిస్తుంది. వాస్తవంగా ఈ అవ్యక్త వాణిల నుండి మీకు కొత్త జీవితం లభిస్తుంది, అనుభవం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఏదైతే అనాది నిర్మల స్వరూపంలో, అనాది నిరాకారి స్వరూపంలో ఉన్నదో, ఆ అనాది స్వరూపం మీకు అర్థమవుతుంది. అనాది అంటే నాదము లేనిది, అక్కడ ధ్వని అనేది లేనే లేదు. అనాది నిర్మల స్వరూపం అంటే పరం శాంతి స్వరూపం, స్వధర్మం. ఆత్మ దీనిలో స్థిరంగా అయిపోతే పాత జీవితం సమాప్తమవుతుంది. చిక్కులు, స్థూలము, హద్దు నుండి అతీతంగా అయిపోతారు. కొత్త స్వర్ణిమ, సుమధురమైన, స్వచ్ఛమైనటువంటి జీవితం మీకు లభిస్తుంది. ఆత్మను కాలాతీతంగా తయారు చేసుకొని తృప్తి చెందేటువంటి సమయము, ఛాన్సు మీకు లభిస్తుంది. వాణిల యొక్క అధ్యయనంతో ఇంత గొప్ప ప్రాప్తి ఉంది. ఇంకా అవ్యక్తవాణిలోనే అవ్యక్తవాణి గురించి చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, మీ మనసుని సంతృప్తి పరిచేది, సంతుష్టత గుణాన్ని తెచ్చేది, జీవితాన్ని సఫలీకృతం చేసేది అవ్యక్తవాణిల యొక్క పఠనం, అవ్యక్తవాణి యొక్క అర్థాలు. ఇతరుల సేవకు కూడా మీరు పురుషార్థం దీని ఆధారంతో చేయగలరు. ఉదాహరణగా, ఒక అవ్యక్తవాణిలో సంకల్పాల ద్వారా విశ్వసేవ, దీని యొక్క ప్రేరణ మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి నేను చెప్తూ ఉన్నా, స్పష్టంగా పురుషార్థం పెరగటానికి ఆధారమే అవ్యక్తవాణి. దీనితోటే మీ జీవితం పరివర్తన అవుతుంది, ఇతరుల జీవితం కూడా మారిపోతుంది. మీకు అనేక రకాల ఆలోచనలు కూడా ఆగిపోతాయి. ఇది అన్నిటికంటే గొప్ప ప్రాప్తి. ఎందుకంటే సంకల్పాలు చేస్తూ ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్న కొద్దీ మానసిక స్థితి, ఆత్మిక స్థితి, పవరు పూర్తిగా అంతా డౌన్ అవుతుంది. సంకల్పాలు బంద్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఎనర్జీయే కదా, ఇది గొప్ప ఖజానా అన్నట్లు. సంకల్పాల ఖజానాని పొదుపు చేసేది, నిలిపేది కేవలం అవ్యక్తవాణిలు. ఇతరులకు కూడా శాంతి, శుద్ధి తోటి సేవ కూడా చేయగలుగుతారు. ఇతరుల నుండి ఆశీర్వాదాలు కూడా మీకు లభిస్తాయి. ఇదే అంతర్వాహక మరియు సూక్ష్మ శరీరాన్ని ధారణ చేసి, సూక్ష్మ శరీరంతో కూడా సంకల్పాల సేవ, మనసా సేవ అనేది చేయించేది అవ్యక్తవాణిలే. అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ రాజయోగం చేస్తూ ఉంటే ఈ గొప్ప ప్రాప్తి మీకు తప్పకుండా లభిస్తుంది. వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్థితిని ధారణ చేసేటువంటి శక్తి ఆత్మకు కూడా లభిస్తుంది. ఆత్మ ఒక ఎగిరిపోయే పక్షిలాగా స్మృతి స్వరూపంగా జ్ఞానము, యోగం అనేటువంటి రెక్కలతోటి సాధన చేస్తూ ఎగిరిపోయే విధంగా చేసేదే అవ్యక్తవాణిలు. తమ ప్రకాశమైనటువంటి ధామంలోకి, బేహద్దు పరంపిత పరమాత్మ దగ్గరికి చేర్చేది ఈ యొక్క జ్ఞానం. దీనితోటి ఆనందం అనేది అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే గొప్ప లాభం ఇచ్చేటువంటి అవ్యక్తవాణి ఉన్నాయో, మాటి మాటికి చదివి మరణ చింతన చేస్తూ ఉంటే జీవితంలో ఇంకేమీ అవసరం అనేది ఉండదు. ఆత్మ సౌభాగ్యశాలి ఆత్మగా, పరం శ్రేష్ఠ దివ్య ఆత్మగా
తమ యొక్క మనో వాక్ కర్మలను అనుసారంగా తయారవుతూనే ఉంటారు. పరం శాంతి యొక్క సముద్రంలోకి మిమ్మల్ని మీరు తీసుకొని వెళ్ళండి. చాలు. నలువైపులా మహాశాంతి సముద్రమే మీకు కనపడుతూ ఉండాలి. దీన్నే చూస్తూ ఉండండి. దీనితోటే మీకు ప్రాప్తి లభిస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది. ఈ శక్తి, ఈ బలము బాపు స్మృతి కూడా కలిగిస్తూ ఉంటుంది. బాపు రూపాన్ని ధారణ కూడా చేసేందుకు ఇది దోహదం చేస్తుంది. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వీడియోల ద్వారా, మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాల ద్వారా మీరందరూ కూడా అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని వింటూ, ఆచరిస్తూ, ధారణ చేస్తూ మా ఈరోజు చెప్పినటువంటి ప్రాప్తులన్నిటినీ మీరు పొందుతూ మీ జీవితాన్ని సఫలీకృతం చేసుకొని సౌభాగ్యశాలిగా అవుతారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్